ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನೆಯ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣ, ದುರಂತದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಯಿತು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಯಿತು. 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 29 ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. 1:39ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಏನೇನಾಯಿತು ಬೆಳವಣಿಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮಾನ ಟೇಕಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ದುರಂತದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರಮೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಉಳಿದವರು ಇವರಷ್ಟೇ. ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇದ್ದವರು, ಲಂಡನ್ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಈ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. पूछा कैसे हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब. विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे. वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ. लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ. तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से. मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी. अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो. बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ. बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट. बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का. हाँ, हॉस्टल में. और सब सामने सब हुआ. ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी. हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी. तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी. तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए. तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था. मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था. फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब. आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल गए? हाँ. और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा. फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में. अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं. जब सर ने पूछा कि कैसे हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब. ರಮೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ 242 ಜನರ ಪೈಕಿ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅರಿವು ಈ ಕ್ಷಣದ ತನಕ ಇಲ್ಲ. ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದುಕುಳಿದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಾತಿದು. ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ.
ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ರಭಸ ನೋಡಿ ನಾನು ಬದುಕುಳಿಲಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದ ತನಕ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಸಖಿಯರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯಾದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 11A ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಮೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಇದು ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲು ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಅದು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಳಿದ್ರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಪತ್ರಕರ್ತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಲಮಹಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಮಾನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ತೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು, ಘಟನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆರಾಮ್ಸಿ ತನ್ನ ಲಗೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ವಿಮಾನವೇ ಸುಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 242 ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ 5-6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇನೋ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರಂಥವ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.